सर्वप्रथमे ओडिया नववर्ष बा पणा संक्रांति उपलक्षे समस्त मेष राशि व्यक्तिविशेष मानू अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि मेष राशि होता है तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु, कहीं मेष राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र ओडिया नववर्ष बा पणा संक्रांति ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहाद्वारा आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे एही पणा संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। काहेकि ना ग्रह मानकर राजा सूर्यदेव तांकर राशि परिवर्तन करिवे। एही पणा संक्रांति दिन सूर्यदेव तांकर राशि परिवर्तन करी मेष राशि को चलन करिवे, माने आपणक राशि को चलन करिवे, जहाँकि आपणक पाई अत्यंत शुभ अटे एवं उच्चस्थ मध्य हेबे एवं आपणकू उच्च फल प्रदान करिवे। एहा सहित मंगल एवं बुध मध्य आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे, जे कि आपणक राशिर अधिपति अटंती, जहाद्वारा आपणकर भाग्य गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे एमिति किछि घटना घटिबाकू जाउअछि, आपणकू एमिति किछि खुशी खबर मिलिबा पई जाउअछि, जहा आपण पूर्वरु केबे स्वप्नरे मध्य कल्पना मध्य करि नथिबे। विभिन्न दिगरु आपणक पाखकू अर्थर आगमन हेबार अछि। समस्त मान सम्मान सुख प्राप्ति हेबाकू जाउअछि। समस्त क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्ति हेबा। तेबे आसंतु जानिबा एही पणा संक्रांति ठारू आपणकर जीवन में कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मेष राशि होता है एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय हनुमान जय बजरंग बली अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वर सूर्यदेव आपणकर द्वादश गोचर करुथिबारु आपणकर समस्त क्षेत्र में समस्या देखा जाउथिला। आपण बहुत बेसी मानसिक चिंता भितर थिले, खास करी आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला, आर्थिक समस्या देखा देउथिला। आपण परिश्रम तो करुथिले किंतु परिश्रम अनुसार आपणको फल प्राप्ति होई पारु नथिला। धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नैथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र में समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरीटीए प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणकर जीवन रे चलुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। काहेकि ना सूर्यदेव आपणकर राशि को चलन करिवे एवं उच्चस्थ हेबे, जहाँकि आपणक पाई अत्यंत शुभ अटे। सबुठु प्रथमे तो आपणकर समस्त मानसिक चिंता दूर हेब। समस्त क्षेत्र में आपणको सफलता प्राप्ति हेब। समाज रे आपणको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्ति हेब। लोकप्रियता आपणकर बढ़िब। समस्त स्वास्थ्यगत समस्यारू आपणको मुक्ति मिलिब। आपणकर भाग्य रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीब। भाग्य बल रे आपण जो भी काम हाथ देबे सेथिरे आपणको सफलता प्राप्ति हेब। अटकी रहिथिबा आपणकर समस्त कार्य पुणी थरे चालू हेबाकू लागिब। गृह रे किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। आपण कौनसी धार्मिक स्थान को बा दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। एही पणा संक्रांति परे आपण किछि भूमि जमी प्रॉपर्टी नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती। एहा सहित दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। पौत्रिक संपत्ति लाभ मिली पारे। आपणकर कौनसी पुराना प्रॉपर्टी मध्य सेल होई पारे एवं आपणक हाथ को मोटा अंकर अर्थ मध्य आसी पारे। सूर्य जेहेतु लग्न रे अछंती उच्चस्थ अछंती, जहा फल रे आपणकर कर्म क्षेत्र में
କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ତ ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ, ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବ। ଆପଣ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି ବି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୁଖମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଗର୍ବ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଖାସ୍ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଯିବ। ଏମାନଙ୍କର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବା କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିଯିବେ। ଏମାନେ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ମନମନାନ୍ତର କଳି ଝଗଡ଼ାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ କ୍ରାଉଁ କ୍ରିଂ କ୍ରୌଁ ସହ ଭୌମାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।